character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends, 3C lovely teachers and wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good evening, students. In my previous class, I taught you the poem, The Castle. I hope you understood the poem. Now, we see the appreciation questions for the poem, The Castle. Read the given lines and answer the questions that follow in A2 or you know well how to write the appreciation questions. 2 or 3 lines will be given from the poem. Under the poem lines, some questions will be asked. To answer this question, you have to first read the poem and understand the poem. Then you answer to the questions. Already I have taught you the poem. So now we see the answer for this question. First, A. All through the summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the movers in the hay. First question, who does we refer to? Already I have told you who is the narrator of the poem. The narrator of the poem is one of the soldiers. So here we refers to the soldiers lodged in the castle. And simply you remind, we refers soldiers. Come to second question. How did the soldiers spend the summer days? Summer days அவங்க எப்படி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The soldiers spend the summer days by laying and taking rest. When I taught, I have told you the very first line of the poem. அந்த poemல first lineலயே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த soldiers எல்லாம் எப்படி இருக்காங்கனாக்கா ஈஸி, டென்ஷன் ஃப்ரீயாக ரொம்ப ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இருக்காங்க. அதுதான் சொல்லியிருப்போம் நம்ம. அதுதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. எப்படி வந்து அந்த சம்மர் டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா, தி லையிங் அண்ட் டேக்கிங் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றது ஆன்சர். தேர்ட், வாட் குட் தே வாட்ச் ஃப்ரம் த டெரட் வால்? இந்த டெரட் வால்லேருந்து என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னு தான் கொஷின் கேட்குறாங்க. இது சிம்பிளஸ்ட் கொஷின். என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்கா, you can write the answer from the poem lines. The movers is a keyword for the question. Though the third, they were able to watch the movers and no enemies was found up to half a mile distance. அவங்க என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த டெரட் வால்லேருந்து அந்த மூவர்ஸ் வந்து கிராஸை ட்ரிம் பண்ணுறதையும், அப்புறம் எனிமீஸ் யாராக இருக்காங்களா அப்படின்றதையும் தான் வந்து அங்கேருந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். கம் டு பி. Our gates were strong, our walls were thick, so smooth, high, no man could win. கொஷின் பாருங்கள். How safe was the castle? இந்த கேசல் வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு சேஃபாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க.
The castle gate was strong and the walls were very thick. You can write the answer for this question from the poem lines. It's simple. Next, second, what was the firm belief of the soldiers? அந்த சோல்ஜருடைய நம்பிக்கை என்ன? firm, உறுதி, நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. As the gate was strong and wall was thick, no one can enter the castle. This was the firm soldiers அப்படின்றாங்க. என்னன்னாக்கா அந்த கேட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனாலையும் அந்த வால் ஹைட்டாக இருக்கிறதுனாலையும் யாராலையும் வந்து எந்த எனிமையாலையும் அது உள்ளே வர முடியாது அப்படின்றது அவங்களுடைய நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் சி a foot hole where no clever trick could take us dead or quick, only a bird good have got in. What was challenging? The castle strong gates, thick walls, their vigilance means watching, and security were challenging. அதாவது சேலஞ்சிங், எனிமிக்ஸ் அங்கே வராங்க இல்லையா, எனிமிஸ், அந்த எனிமிஸ்க்கெல்லாம் வந்து எது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும், எது வந்து ஒரு சவாலாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த கேசலுடைய ஸ்ட்ராங்கான கேட்டும் ரொம்ப ஹையான வாலும், அதுக்கப்புறம் அந்த டெரட்டில் வந்து எப்பயுமே வந்து விஜிலன்ஸ்னால் வாட்சிங், எப்பயுமே வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கிற அந்த சோல்ஜர்ஸ், அப்புறம் செக்யூரிட்டி, இதுதான் வந்து அந்த எனிமீஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், விச் aspect of the castle's strength is conveyed by the above? அதாவது அந்த கேசலோடைய ஸ்ட்ரென்த்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. No one could enter the gate but only a bird could have gotten. அதாவது பேர்டை தவிர வேறு யாராலையும் வந்து அந்த கேட்டுக்குள்ளே, அதாவது அந்த கேசலுக்குள்ளே வர முடியாது. அதுதான் வந்து அந்த கேசலுடைய ஸ்ட்ரென்த்தாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே சொல்கிறாங்க அப்படின்றாங்க. திஸ் இஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கேசல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், டி, ஹோ தென் our maze of tunneled stone grew thin and treacherous as air. The castle was lost without a boom. The famous citadel overthrown. Bring out the contrast in the first two lines. Maze of tunneled stone means very strong in the first line, but grew thin means very weak in the second line. This is the contrast. அதாவது கான்ட்ராஸ்ட் எது வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ லைன்ஸில் முரண்பாடாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சிம்பிளாக பார்க்கணுன்னாக்கா மேஜ் ஆஃப் டனல் ஸ்டோன் வெரி ஸ்ட்ராங். அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா அந்த டனல் ஸ்டோன் வந்து எப்படி இருக்குனாக்கா வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்றாங்க. டனல் ஸ்டோன் வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்றாங்க. அதுவே செகண்டில் என்ன சொல்கிறோன்னாக்கா grew thin and treacherous as air. இங்கே என்ன சொல்கிறோம், பட் grew thin means very weak. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் வந்து அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் லைனில் தின் அப்படின்னா வீக் அப்படின்னு அர்த்தம், வீக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஸ்ட்ராங் அண்டு வீக், ஃபஸ்ட்டு இது ஸ்ட்ராங்குன்னு, செகண்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட் வீக்குன்னு சொல்கிறதுனால இது கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், வாட் ஹேப்பன் டு த கேசல்? அந்த கேசலுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்ன ஆச்சு? சிம்பிள், the castle was captured by the enemies. அந்த கேசலை எனிமீஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கேப்சர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. எப்படி கேப்சர் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த வைஜெண்ட் சோல்ஜர், அந்த ஓல்டு சோல்ஜர் என்ன பண்ணுவார், அந்த எனிமீஸ் இருந்தது கோல்டை வாங்கிக்குவார். அஸ் அ பிரைப், லஞ்சமாக என்ன பண்ணுவார், கோல்டை வாங்கிக்குவார். கோல்டை வாங்கிட்டு அந்த எல்லா எனிமீஸ் என்ன பண்ணுவார், அந்த ப்ரைவேட் கேட் வழியாக விட்டுடுவார். அந்த எனிமீஸ் எல்லாம் உள்ளே போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவோன்னாக்கா அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையும் வந்து டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற ட்ரெஷரில் இருக்கிற வேல்யூபிள் திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அதை தான் வந்து இங்கே எப்படி வந்து நெக்ஸ்ட், we could do nothing being sold. Why couldn't they do anything? இங்கே என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னாக்கா
ஏன் வந்து அவங்களால வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்றது தான் அங்கே கொஷனு. As the warder was disloyal, the castle was captured and all were arrested. So they couldn't do anything. அதாவது அங்கே இருக்கிற அந்த ஓல்டு கார்டு இருக்கா இல்லையா, ஓல்டு சோல்ஜர், அவர் டிஸ்லாயல், ஃபெய்த்லெஸ். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த கோல்டை வாங்கிட்டு அவங்க எனிமீஸ்கெல்லாம் வந்து அந்த ப்ரைவேட் கேட் வழியாக உள்ள அனுப்பிட்டார் இல்லையா. அதனால் அவங்க போயிட்டு அந்த கேஸில் கேப்சர் பண்ணுறாங்க. அங்கே மற்ற சோல்ஜர்ஸ் என்ன, அந்த கேஸில் இருந்த சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ அரெஸ்ட் பண்ண உடனே அவங்களால என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா, திரும்ப அந்த எனிமீஸை அட்டாக் பண்ண முடியல. அதனால தான் இங்கே ஒய் couldn't they do anything, ஏன் வந்து அந்த சோல்ஜரால் எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா, அந்த எல்லா சோல்ஜருமே வந்து எனிமீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால தான் வந்து அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்றாங்க. கம் டு நெக்ஸ்ட், ஒய் டிட் தே ஃபீல் ஹெல்ப்லெஸ், ஏன் வந்து அவங்க வந்து எந்த உதவியுமே இல்லாத மாதிரி அவங்க வந்து உணர்ந்தாங்க அப்படின்னாக்கா, த கேசல் வாஸ் டிஃபிட்டட் பை த எனிமீஸ் இன் எ குரூப் வே. The soldiers could not accept this treacherous defeat, so they felt helpless. ஏன்னாக்கா அந்த எனிமீஸ் எல்லாம் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னாக்கா, ஒரு மிஸ்வே, ஒரு தவறான வழியில், அந்த ப்ரைவேட் கேட் வழியாக மிஸ்வே தவறான வழியில் வந்து அவங்க வந்தாங்க. அதனால் அங்கே இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண முடியல, அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. ஒரு வேளை அவங்க வந்து அந்த மெயின் கேட் வழியாக வந்திருந்தாக்கா, இந்த சோல்ஜர்ஸ் ஈஸிலி defeated the enemies, but the enemies could enter through the private gate, so the enemies couldn't do anything. Apart from they couldn't accept this, அவங்களால வந்து அந்த ப்ரைவேட் கேட் வழியாக வந்து உள்ளே வந்ததுனால அவங்க எல்லாரையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, டிஃபீட் பண்ணுறாங்க. இதை வந்து சோல்ஜர்லாம் தாங்கிக்க முடியல. அதான் வந்து why did they helpless அப்படி கேட்டார். நெக்ஸ்ட், just before we learn appreciations of the poem The Castle, now we learn some understandable questions. If you well understood the poem, you can easily answer for these questions. Now see the question. Based on your understanding of the poem, answer the following questions in 1 or 2 sentences each. Who is the narrator in the poem? The simplest, one of the soldiers lodged in the castle is the narrator of the poem. The soldier, the simple soldier அப்படின்னு எழுதுனா போதும். Second B, how long had the soldiers been in the castle? அந்த கேசலில் எவ்வளோ காலம் வந்து சோல்ஜர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. All through the summer, the soldiers had been in the castle. All through the summer வரைக்கும் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The very first line of the poem இதுதான் வந்து all through summer we feel ease and we lay அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். அது ஃபர்ஸ்ட் லைனே இதுதான். இப்போ சம்மரில், டியூரிங் சம்மரில் அவங்க எப்படி இருந்தாங்கனாக்கா, ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு எந்த வித கவலையுமே இல்லாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னு தான். அதுதான் வந்து இங்கே வந்து என்ன கேட்கணும், ஹவு லாங், எது வரைக்கும் இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா, சம்மர், த்ரூ த சம்மர். தட் இஸ் த ஆன்சர். சி, ஒய் வேர் த சோல்ஜர்ஸ் இன் த கேசல் ஃபியர்லெஸ், அதாவது அந்த கேசலில் இருந்த சோல்ஜர்ஸ் ஏன் வந்து பயம் இல்லாமல் இருந்தாங்க, ஃபியர்லெஸ், ஏன் அவங்கள்ட்ட பயம் இல்லை அப்படின்னு கேட்டால், த சோல்ஜர்ஸ் ஹாவ் plenty ஆஃப் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் ஃபுட், ஸோ தே வேர் ஃபியர்லெஸ் இன் த கேசல். As per the poem lines, poem line படி பார்த்தாக்கா, they have arms and provender. அங்கே ப்ரொவைண்டர் ஹியர் கிவன் ஃபுட், இங்கே ஃபுட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. poem linesல ப்ரொவைண்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. The soldiers have plenty, plentyனா மோர், plentyனா மோர், மெனி அப்படின்னு அர்த்தம். நிறைய வந்து ஆர்ம்ஸ், நிறைய வந்து அவங்க ஆயுதம் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனாலையும், அண்ட் ஃபுட், நிறைய வந்து அவங்ககிட்ட உணவு இருக்கிறதுனாலையும் அவங்களுக்கு என்ன பண்ண தேவையில்லை, பயம் அவங்களுக்கு இல்லை. ஸோ தே வேர் ஃபியர்லெஸ் இன் த கேசல், அவங்க வந்து ஃபியர்லெஸ்ஸாக இருந்தாங்க. ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஆர்ம்ஸ் வந்து இந்த சோல்ஜர்ஸ் கம்மியாக இருந்ததுனாக்கா, ஃபுட்டு கம்மியாக இருந்ததுனாக்கா,
நம்மளுக்கு வந்து யாராவது வந்து எனிமீஸ் வந்து நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்கன்ற பயம் இருக்கும். இப்போ இவங்கள்ட்ட நிறையா இருக்குது. தே ஹேவ் ஸ்ட்ராங் எனஃப் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் ஃபுட். நிறைய சோல்ஜர்ஸ் அண்ட் ஃபுட் இருக்குது. அதனால் அவங்க பயப்பட தேவையில்லை. அதனால தான் பயம் இல்லாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டி, வேர் த எனிமீஸ். இந்த எனிமீஸ் எல்லாம் எங்கே இருந்தாங்க என்னக்கா? த எனிமீஸ் வேர் ஆஃப் எ மைல் அவே ஃப்ரம் த கேசல். அந்த கேசலேருந்து ஒரு 1/2 மைலுக்கு அண்ணாண்ட அவ்வளோ அந்தளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் அவங்க வந்து இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் இ, why does the narrator say that the enemy was no threat at all? இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னாக்கா, ஏன் வந்து why does the narrator, ஏன் அந்த narrator வந்து that the enemies was no threat at all, அந்த எனிமியால் எங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை, அந்த எனிமியால் எங்களை ஏன் வந்து மிரட்ட முடியாது, அந்த எனிமியால் எங்களுக்கு ஏன் வந்து பயம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஷின்னு. அதுக்கு பார்த்தினாக்கா the narrator says that the enemy was no threat at all because the captain was brave and the soldiers were loyal. அதாவது அவங்களுடைய கேப்டன் பார்த்தினாக்கா ரொம்ப பிரேவ், ரொம்ப துணிச்சலானவர். அண்ட் த சோல்ஜர்ஸ், அந்த சோல்ஜர் எப்படியாப்பட்டவனாக்கா ரொம்ப லாயல், ஃபெய்த்ஃபுல், விசுவாசமாக இருக்கிற ஆள் அவங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப எங்களை யாரும் வந்து த்ரெட்டன் பயமுறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸப்ட் த ஓல்டு சோல்ஜர் அதர்ஸ் ஆல் லாயல். அந்த ஓல்டு சோல்ஜரை தவிர மற்ற எல்லாருமே வந்து எப்படின்னாக்கா லாயல் பர்சன். அதுதான் இங்கே கேட்குறாங்க. அப்போ இப்படியாப்பட்ட எங்களுக்கு ஒரு பிரேவ் கேப்டன் இருக்கும்போதும் லாயல் சோல்ஜர் இருக்கும்போதும் நாங்கள் ஏன் வந்து பயப்படணும், அவங்க அந்த எனிமையாலே எங்களுக்கு எப்படி வந்து பயத்தை வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் எஃப், டிட் த சோல்ஜர்ஸ் ஃபைட் வித் த எனிமீஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். அதாவது அந்த எனிமீஸ் ஏற்பட்ட எனிமீஸ் கேப்சர்டு ஆர் ஓவர் கம் த கேசல். அந்த கேசல் என்ன பண்ணுறாங்க, ஜெயிச்சிட்டாங்க. அவங்க அந்த உள்ளே வந்து எல்லா சோல்ஜரையும் வந்து அட்டாக் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம். ஆனால் இங்கே என்ன கேட்குறேன்னாக்கா, டிட் த சோல்ஜர்ஸ் ஃபைட் வித் எனிமீஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், நேருக்கு நேராக சண்டை போட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நோ, த சோல்ஜர்ஸ் டிட் நாட் ஃபைட் வித் எனிமீஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். அவங்க நேருக்கு நேராலாம் சண்டை போடல. த எனிமீஸ் கேம் த்ரூ த ப்ரைவேட் கேட் வழியாக வந்தாங்க. அண்ட் அரெஸ்டட் ஆல் த சோல்ஜர்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, சோல்ஜர்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களே தவிர நேருக்கு நேராக வந்து அவங்க வந்து சண்டை போட்டு அந்த கேஸில் வந்து வின் பண்ணல அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட், ஹூ ஹேட் லெட் த எனிமீஸ் இன். அதாவது யார் வந்து எனிமீஸ் வந்து உள்ளே வந்து விட்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சிம்பிளஸ்ட், த வேடர் ஹூ காட்ஸ் த விக்டு கேட் லெட் த எனிமீஸ் இன்சைட் த ஃபேமஸ் சிட்டடல். அந்த விக்டு கேட் வந்து காட் அங்கே வந்து பார்த்துட்டு வந்து பாதுகாப்பாக இருந்தவர் யாருன்னாக்கா, த ஓல்டு வேர் ஆர் த ஓல்டு சோல்ஜர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அந்த ஓல்டு சோல்ஜர் தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா, அந்த எனிமீஸை காட் கோல்ட் அஸ் பிரைப். கோல்டை வாங்கிட்டு எனிமீஸ் எல்லாம் ஃபேமஸ் கேசலில் வெட்டுறாரு. அதான் இங்கே ஆன்சர். த வேடர் ஹூ காட்ஸ் த விக்டு கேட் லெட் ஹர் எனிமீஸ் இன்சைட் த ஃபேமஸ் சிட்டடல். நெக்ஸ்ட், ஹவு டிட் த எனிமீஸ் என்டர் த கேசல். எப்படி வந்து அந்த கேசல் வந்து எனிமீஸ் என்டர் ஆனாங்க அப்படின்னாக்கா, த ஸ்ட்ராங் பிகேம் வீக் அண்ட் தின் பிகாஸ் த கிரீடி டிஸ்லாயல் அண்ட் கரப்டட் வேடர். த சிட்டடல் வாஸ் கேப்சர்ட் பை த எனிமீஸ் ஃபார் கோல்டு. அதாவது அந்த ஓல்டு சோல்ஜர் எப்படியாப்பட்டான்னா கிரீடி, அவன் பேராசைப்படுச்சவன், டிஸ்லாயல் நேர்மை இல்லாதவன், விசுவாசம் இல்லாதவன், கரப்டட் லஞ்சம் வாங்குற ஆள், இது மாதிரியே இருக்கிறதுனால அவர் அந்த கோல்டு வந்து லஞ்சமாக வாங்கிட்டு விட்டுட்டாரு. அவங்க அந்த எனிமீஸ் எல்லாரையும் கேசல்குள்ளே விட்டுட்டாரு அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின், ஒய் வேர் த சீக்ரெட் கேலரிஸ் பேர்னா எம்டி. ஏன் வந்து அந்த கேலரிஸ் எல்லாம் எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. திஸ் இஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு யூ வென் ஐ டாட். நடத்தும்போது சொல்லியிருக்கேன், இந்த கேலரிஸ் எல்லாம் வந்து ஏன் வந்து பேராக இருக்குது அப்படின்னாக்கா, இந்த சோல்ஜர்ஸ் எனிமீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, உள்ளே வந்து எல்லோரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த கேலரிஸ் இருக்கிற எல்லா வேல்யூபிள் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து கேப்சர் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் வந்து இது வந்து பேர் எம்டியாக இருக்குன்றாங்க. சி த ஆன்சர், த சீக்ரெட் கேலரிஸ்
வேர் கேப்சர்ட் பை த எனிமிஸ். அங்கே இருக்கிற அவங்க கேப்சர் பண்ணி அங்கே இருக்கிற பொருளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அதான் வந்து எம்டியாக இருக்கும். வாட் வாஸ் த ஷேம்ஃபுல் ஆக்ட்? இங்கே ஷேம்ஃபுல் ஆக்ட் எது வெக்கப்படுற அளவுக்கு என்ன விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. த கேசல் வாஸ் கேப்சர்ட் பை த எனிமிஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கிரீட், டிஸ்லாயல் அண்ட் கரப்டட் வேடர்ஸ். திஸ் வாஸ் எ ஷேம்ஃபுல் ஆக்ட். அதாவது அந்த ஓல்டு சோல்ஜர், அந்த வைஷாண்டி சோல்ஜர் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா கோல்டை வாங்கிக்கிட்டு அவங்க அந்த எல்லாரையும் அந்த எனிமிஸ் எல்லாம் வந்து கேசல் கூட உள்ள விட்டுடுவார். இதுதான் வந்து ஷேம்ஃபுல்லான ஆக்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், why didn't the narrator want to tell the tale to the anybody? ஏன் வந்து யார்கிட்டையுமே இந்த கதையை அவர் சொல்லலை அப்படின்னாக்கா, since the defeat of the castle was treacherous but not by face-to-face war, the narrator didn't want to tell the tale to the anybody. அதாவது இந்த வார் எப்படின்னாக்கா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நடந்து அவங்க வந்து தோக்கலை, ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நடந்து அவங்க வந்து அந்த கேஸில் வந்து லூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கனாக்கா இதை வந்து யார்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் பட் தே லாஸ் த கேசல் பை த ட்ரிச்சரஸ் ஆக்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு சோல்ஜர்ஸ். இந்த சோல்ஜருடைய டிஸ்லாயல் ஆக்டிவிட்டியால் தான் வந்து அந்த கேஸில் வந்து லூஸ் பண்ணாங்க. அதனால தான் அவங்க வந்து இந்த யார்ட்டையும் அவர் இந்த விஷயத்த சொல்லலை அப்படின்றாங்க. why did the narrator feel helpless? ஏன் வந்து ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருக்கார் அப்படின்னாக்கா, ஏன் வந்து ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருக்கார் அப்படின்னாக்கா, த narrator ஸ்ட்ரூப் அண்ட் கேசல் வேர் டிஃபீட்டட் பை த எனிமிஸ். அந்த எனிமிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கேசலையும் அங்கே இருக்கிற அந்த சோல்ஜர்ஸ் சரி என்ன பண்ணுறாங்க, டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க. he could not accept this treacherous defeat. அவங்க ஸோ he felt helpless. அதனால் அவர் இந்த டிஃபீட்டை தாங்க முடியல, அதனால் ஹெல்ப்லெஸ் அப்படின்றாங்க. who was the ரியல் enemy? ஏன் வந்து ரியல் enemy அப்படின்னு கேட்குறாங்க. the gold which was received as bribe by the wader as the real enemy. கோல்டு தான் வந்து ரியல் enemy அப்படின்றாங்க. okay. Students, now I have taught and revised the poem and the poem appreciation questions. if you have any doubt, உங்களுக்கு எதாவது டவுட்டு அப்படி இல்லைனாக்கா சஜஷன் எதாவது இருந்ததுனாக்கா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து ரைட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் கிளியர் யுவர் டவுட். உங்களுக்கு எதாவது ஃபீட்பேக் இருந்ததுனாக்கா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து டைப் பண்ணுங்கள். ஐ வில் கிளியர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பி சேஃப் இன் யுவர் ஹவுஸ். தேங்க்யூ. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு. பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு. பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.